बात है मैं मूर्ख की कतिक बात है ओट पुरानी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गुरबास न परियारे आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज दियो सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पतित पावन भगत वशल किरपा निधान चौर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे मुकद्दस दरबार दा शंगार बन बैठे सतसंगी जनों सेवक जथे की हाजरी दर प्रवान करते हुए प्यारे चाहो ते गज के गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही आनंदमई समा बजा होया सी। सारियां संगतां ही मंत्र मुग्ध होईयां पईयां सन। बिरती इन्नी एकागर सी जिहदी प्रथाएं एक विद्वान सज्जन ने दो लाइनां लिखियां ने मैं कह के तुहाडे नाल इतिहास की लड़ी प्रारंभ करनी चाहुंदा हां और नाल ही थोड़ी जी अपनी स्पीड नूं वधाउणा चाहुंदा ताकि जिन्ना समा मैं तुहाडे कोल हां जो मजमून प्रारंभ किया होया उसका रिजल्ट मैं तुहाडे चरनां च कढ सकां। आप सिमरन दे विच जुड़े हुए सी। कथा भाई साहब जी कर रहे सन, आप सारे आनंद मान रहे सी। एकाग्रता कैसी सी। एक विद्वान सज्जन ने दो लाइनां लिखियां है ते बड़ियां थोड़ियां जिहियां अटपटियां जिहियां ने पर पाएदार हैं। वो लिखदा कहंदा सहस बनक जब मिले तब होई एक ठगारा। कहंदा 100 बाणी दा दिमाग मिल जावे ते एक ठग दा दिमाग बनदा है। सहस ठगार जब मिले तब होए एक सुनारा। 100 ठग दा दिमाग मिल जावे ते एक सुनियारे दा दिमाग बनदा है।
सहस सुनार जब मिले तब होए एक वीर कन। वीर कन कहते ने जिहड़ा सुनियारियां दे पासों कूड़ा लै जांदा उन्हां दी दुकान दा ते बाद च उहनूं छान के उहदे च सोना कढ लैंदा, उहनूं वीर कन आखदे। सहस सुनार जब मिले तब होए एक वीर कन, सहस वीर कन जब मिले तब होए एक बचखन। तो विद्वान सज्जन लिखदा बनक बचखन वीर कन ठग और सुनार की, एती सुरती जब मिले तब भगत होए करतार की। इन्नी बिरती एकाग्र हो जावे ना तो फिर जिहड़ी कथा चल रही सी उहदा इंसान आनंद मान सकदा है। और मैं समझदा सा, बैठा महसूस कर रहा सा कि जे उस वेले कहंदे ने तिल डिग जावे ते खड़ाक कोई नहीं आउंदा, शायद उहदा भी पता लग जांदा। तुसीं इन्ने ध्यान दे नाल बाणी दी कथा दा आनंद माण रहे सी। प्रारंभ कीते है मजमून मैं अगेरे तोरा, होर ना कोई मिसाल देंदा होया इस प्रसंग दे पहले अध्याय दा मैं रिजल्ट कढना चाहुंदा हां। कल दूसरा प्रारंभ हो जाएगा, सतगुरु कृपा करन। उस तो बाद सिख राज दा पतन तुहाडे सामने तरीक बा तरीक तुहाडे चरनां च रखण दा यतन करांगा। कल तुसां ने सरवण कीता सरदार ने पेशावर दे उत्ते हमला कर दिता है। तुसीं कदी पेशावर जाओ, इस पेशावर दे किले दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब बाबा फूला सिंह अकाली दी समाध स्मारक उन्हां दी यादगार है। 9 मील दी वार्ड सिंह साहब बाबा फूला सिंह अकाली ने इस धरती दे उत्ते कीती जदों पेशावर दे किले दे उत्ते उन्होंने जित हासिल की। किला कैसा है, कितना मजबूत है, उहदी प्रथाएं। एक विद्वान का कथन तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा कि एक बारी काबल दा शाह पेशावर आ गए, बड़ा मजबूत किला वेखे, मूंह विच उंगल पा के कहन लगा जे इहो जिहा किला साडे कोल काबल विच होवे ते साडे टाकरे ते कोई दुश्मन खलो ना सके। मैं बिने करना चाहुंदा सा कि हरी सिंह ने किला किहड़ा फतेह करना है। अपने उसने जज्बात जदों जाहिर कीते, उसने एक कवि ने कलम नाल लिखे, वो कहंदा शाह अकेरा काबल दा एक विच पेशावर आया, किला पुराना सुंदर तक जी उसदा ललचाया। कहंदा आहो जे एक कोट पक्का जे विच काबल दे होवे, इज्जत वधे टाकरे साडे ते ना कोई खलोवे। कवि लिखदा सुन के ख्याल शाह दा, कहा एक दरबारी, इहो ही इथों चुक लै चलो ना करनी पऊ उसारी। कहंदा शाह जी इहो क्यों नहीं लै जांदे, उन्हें ते मखौल कीता। शाह ने गुस्सा कीता है तो कवि कहंदा ए तरीका बादशाह दे दिल नूं डाढा पाया, कहन लगा हुण तू ही दस किवें जाए लजाया। कहंदा रस्से दे एक नाल सिरे नूं गढ़दे ताई बनाओ। कहंदा वड्डा सारा रस्सा लिया, पेशावर दे किले दे 4 चफेरे पा दे, रस्से दे एक नाल सिरे नूं गढ़दे ताई बनाओ। दूजा कुछ कु बड़ी पठाना दे लक्का नाल पाओ। कहंदा फिर काबल तो पठान सद वडे वडे सबूता दुंबा शक जाण वाले, दूसरा सिरावां दे लक्का नाल पाओ। ते कहंदा फिर पठाना ने तेरे करके नहीं तुरना। कहंदा फिर सिंह साहब बाबा फूला सिंह अकाली दी स्मारक वाल उंगल करके आख्या, कहन लगा फिर मिन्नतां तरले करके सदो फूला सिंह अकाली, नठ उठणगे किले सने देव जदों विखाली। सुध बुद्ध ना रहू लैणगे काबल ही सा जाके, सब तो चंगा यह तरीका है वेख लै अजमा के। यह है वड वडेरियां दी कमाई। वह पेशावर दा किला फिर दुश्मन दे कब्जे विच है। हाजी खान ने अपनी तोपां शहर दे बार बार बीड़ियां होईयां ने, कमसान मचे। सरदार ने आख्या, कहन लगा खालसा जी साडे कोल 2 मिनट का समा बाकी है। जिन्हां वीरां ने किसी आर्मी च सर्विस की है जां किसी होर फोर्स विच, वो जानते हैं जदों लड़ाई लग जाए 1 मिनट कितना कीमती होया करदा है। 1 मिनट दे नाल लड़ाई का नक्शा ही बदल जाता है। हुण वर्गियां तोपां नहीं सन, उन्हां च बरूद भर के बत्ती नूं अग लाई जांदी सी।
सरदार ने अंदाजा लगाया कि दुश्मन ने अपनी 40 तोपां का फायर साडे उत्ते कर दिता है। सरदार ने आख्या साडे कोल 2 मिनट का समा है, इस तो पहला कि दोबारा साडे उत्ते फायर करन सानू तोपां दे उत्ते कब्जा करना चाहिए। ਸਿੰਘਾਂ ने हमला कर दिता, घोड़े भजाए। हाजी खान ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ, ਤੇਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। सरदार ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ। ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੜਦਾ ਬਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੂ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਜੇ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਜੀ ਖਾਇਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੱਜਿਆ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਮੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋਚ ਦੜਾਈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜ਼ਮਰਾਉਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਖੜਨਾ 12 ਮੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਮਰਾਉਦ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ 12 ਮੀਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢਵਾਉਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਗੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਜ਼ਮਰਾਉਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਬੰਨ ਲਿਆ ਮਾਰ ਬੇੜੀਆਂ, ਬੰਨ ਲਿਆ ਮਾਰ ਬੇੜੀਆਂ। ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਲਕਾਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਲਕਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖਤ ਤੇ ਸੂਰਮਾ, ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖਤ ਤੇ ਸੂਰਮਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਹਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੜਦਾ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਲਈਏ ਸੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਨੋ, ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬਾਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇਂਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਮਰੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰਾ ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਬਾਨੋ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਨੋ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਤੇ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਕਰੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੋਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਕੱਲ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਨੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ। ਬਾਨੋ ਤਬਕ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਨੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਨੋ ਮਾਰ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਆਪ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਐਸਾ ਕਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਦਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਲੈ। ਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜੀ ਖਾਂ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਫਾੜੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀ ਖਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਮੰਗਾ ਤੇ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੰਡਾਈ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਹੂ ਰੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀ ਖਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਰਿਹਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਖਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੜਗ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ बाण का मारा हुआ जाएगा वैकुंठ को मैदान का मारा हुआ, मारना है जीते जी तो छोड़ दे एहसान कर, आपे ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। छड़ दे। सरदार मेरा दे घर विच आया, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਥੀ। ਸੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਸ ਸੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਟ ਬੇੜੀਆਂ ਲੋਹਾਵਦਾ ਨਾ ਲਗਾਈ ਦੇਰ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਟ ਬੇੜੀਆਂ ਲੋਹਾਵਦਾ ਨਾ ਲਗਾਈ ਦੇਰ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜੰਗ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜੰਗ, ਓਏ ਮੁੱਖ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੱਢ ਦੇਉ ਕੰਗ, ਓਏ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੱਢ ਦੇਉ ਕੰਗ, ਓਏ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਧੋਖੇ ਬਾਗ ਧੋਖੀ ਅੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਟਦਾ, ਧੋਖੇ ਬਾਗ ਧੋਖੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਵੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਂ ਛੇੜੇ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਂ ਛੇੜੇ ਸੁੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਤਾਈ ਜੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਾਵਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਤਾਈ ਜੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਾਵਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਲਾਣਤਾ ਪਾਵਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਲਾਣਤਾ ਪਾਵਦਾ।
ਹਾਜੀ ਖਾਂ ਕਾਬਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ। ਫਿਰ ਨਾਇਬੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਰਾਓ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਜਮੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ